예. 다 같이 일어나셔서 2025년 부활절 예배를 하나님께 드리겠습니다. 예, 몸이 불편하신 분들은 앉아 계셔도 됩니다. 완전하신 나의 주 의의 인도하소서. 아침 모든 주님의 영광 다 경배합니다. 완전하신 나의 주 의의 길로 나 인도하소서. 아침 모든 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 완전하신 나의 주 의의 길로 나 인도하소서. 아침 모든 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 네. 하나님이시여 주는 하나님이시로다. 나의 몸과 마음을 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말. 여호와는 나의 빛이요 여호와는 나의 구원이시니 내가 누굴 두려워하며. 여호와는 생명의 피난처시니 내 인자가 생명보다 앞으로 내 입술이 여호와를 찬양하리.
하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마음이 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는다 여호와는 나의 빛이요 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 부러워하리요 여호와는 생명의 피난처시니 내 힘으로 생명보다 나름으로 내 인생을 여호와를 찬양하리 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름을 내 손들다 내 힘으로 생명보다 나름으로 아멘. Please be seated. 사랑해 주님 감사합니다. 2025년도 부활주일을 저희들이 맞게 하시고 이 주일을 통하여 하나님께 찬양과 감사와 영광을 돌리게 하시는 하나님을 찬양합니다. 예배를 통하여 영광 받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 신앙 고백 하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 아멘. 교독문 133번 교독합니다. 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 이 말을 할 때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘. 아멘. 시간 샘 장로님 위해서 기도해 주시겠습니다. Good morning. I didn't see much smiling.
What day is today? Resurrection Day. I like Resurrection Day better. Turn to your neighbor and say, Happy Resurrection Day. Come on. Without Jesus' resurrection, we won't have a prayer and sing and fellowship together, right? Okay. I will take just a couple of minutes to read a few scripture. It will be the framework and the heart of my prayer for our church and for everybody here. So read the scripture on the bulletin. Oh, you get English translation there too. Good job, good job. Thank you, the lady in the back. Okay. Without Jesus' death, we won't have resurrection, right? What is Jesus' death meant to us? What? In Romans 8, verse 34, we start with that. No one, Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, Jesus was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. You know, when Jesus died on the cross in John 19, verse 30, he said, it is finished. The meaning of finish means carry, and that meaning is paid for. On the cross, Jesus paid for your sin, my sin, personal sin. On the cross, Jesus paid for the punishment. He took the punishment for us, the wrath of God. And the work, his work, God sent him to come to this world, is to save us. And it is all finished. Now today he is in heaven on the right-hand side of God. The next verse on verse 28. And we know that in all things God works for the good for those who love him, who have been called according to his purpose. Christ on the cross, Christ in heaven now. You know what else he does? He prays for us. There's on verse 34, he interceding for us. He prayed for us. You know that? And then in verse 28, because of his resurrection, God has a purpose on our life. And God works everything for our purpose in the lives. He has a purpose for you, and he has a purpose for our church. And verse 39, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many other brothers and sisters. Not only God has purpose on each one of us, regardless you're a young kid or old. Well, next to elderly, I'm the second oldest one here, I think. God has a purpose for all of us. Not only that, he wants to change, of the word conform, change to the image of Jesus Christ. That's what resurrection for, so that we can be like Jesus. And then last verse. Not only Jesus prayed for us in heaven, he gave us Holy Spirit. He said, if I don't go to heaven, the Holy Spirit will not come. He sent the third person of the Godhead, the Trinity, power of Trinity, into us, dwell in our heart to not only change us, he also prayed for us, so that God's purpose on each church, on each one of us, can be carried out, so we can all like Jesus. So let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your resurrection, your death and your resurrection. Father, we come together and tell you, Lord,
Thank you, Lord, for loving us. Because of your death, because of your resurrection, we can taste, we can know, we can touch by your love. Father, today, may our heart, the deepest part of our heart, Father, to experience the power of resurrection in our lives so that we be changed every day, more like our Lord Jesus Christ. And I pray for this church, this congregation here, this place here, Korean church here, be a place where people can come and know Jesus and get a life change and come to know Jesus, that they are a sinner, they need Jesus. All this turmoil, all these things that happen in our world, the only solution, Father God, is you, and it is your salvation. May the salvation of Jesus Christ be manifest in our daily life, manifest in this church, in this place, and people will come to know Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything. We want to give you the glory, give you all the praise and everything, and our heart for you. In Jesus' name we pray. Amen. And I'd like you to also think about it when you go home today. Think about it. What the death of Jesus and the resurrection of Jesus, what he has to do with me. Do I have a relationship with Jesus? Am I, in my life, walking in God's purpose for me? Think about that. Amen. Thank you. Yeah, next program is 다음에는 부활절. The price is down. If you don't buy them now. 부활절, 예. 특송입니다. 우리 주일학교 찬양과 율동이 이어지겠습니다. I
When I started drinking cold water, 감사합니다. 다음에는 헌금 특송 시간입니다. 헌금위원 앞으로 나와주시고 이번 특송은 우리 헌금 특송 효림자매님께서 플룻 연주로 해주시겠습니다. 헌금위원 앞으로 나와주시기 바랍니다.
우리 다 같이 일어나셔서 송령 633장 하시겠습니다. 나의 주께 드리네 아멘. 기도 드리시겠습니다. 하나님 감사드립니다. 예수님께서 이 땅에서 고난을 받으셨지만 그것이 끝이 아니라 부활로 저희들에게 산소망을 주시는 하나님의 은혜를 감사드립니다. 부활주의를 맞이하여 하나님 앞에 시간과 정성과 예물과 헌신과 마음을 하나님 앞에 올려드립니다. 아버지 하나님, 이 모든 것들이 하나님 받으실 만한 기뻐하시는 제물 삼아 주시옵시고, 오늘 예배드리는 한 심령 가운데에 가지고 있는 주 안에서의 소망과 기도의 제목도 주님 받아주시어서 올 한 해에는 부활의 기쁨처럼 응답의 기쁨도 체험케 하여 주시옵시고, 우리 교회도 하나님 안에서 부활의 산 소망을 가진 부활의 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Please be seated. 주보에 있는 광고 말씀 참조해 주시기 바랍니다. 간단하게 넘버 4에 보시면은 여선교회에서 4월 14일 미얀마에 선교비 2,000불 보냈고요. 그 다음에 넘버 6에 보시면 3월 15일부터 4월 26일까지 마더와이즈 성경 공부가 학부모님 대상으로 진행되고 있습니다. 그 다음 넘버 7에 보시면 부활절 오늘 에그헌트와 아이들 액티비티가 점심 식사 후에 놀이터에서 있습니다. 학부모님들의 참여를 부탁드립니다. 그다음에 넘버 8에 아모스 속해 점심 식사가 있었습니다. 넘버 9에 보시면은 광해의 소리 5, 6월호 6월호 원고를 모집합니다. 원고 제출 마감일은 4월 28일 보이스 오브 뉴멕시코 지메일로 보내주시면 감사하겠습니다. 다른 광고 말씀 있으면 이 시간 해주시고, 없으시면 다음 순서로 우리가 넘어갈 예정입니다. 다음에는 오늘 confirmation ceremony 입교식이 있습니다. 우리 유아 세례를 받고 만 12살이 되면 우리 confirmation ceremony, 즉 입교식을 하게 돼 있습니다. 이름을 부르면 앞으로 나와 주시기 바라고, 여러분들은 기도하는 마음으로 이 아이들을 위해서 기도하는 마음으로 참여해 주시기 바랍니다. I will call your name. June, Coletta, please come forward. Patrick, Ao, please come forward. RJ, Romero, please come forward. Just forward me first. Stay down. And then follow. No. Dearly beloved, these persons who have come forward to be confirmed have received the sacrament of baptism, have also been instructed in the teaching of the church since they were young, having attained the right age and the right qualification of the confirmation. These persons are now ready to profess publicly their faith. Let us pray together. 우리 같이 기도하시겠습니다. Gracious God, we truly thank you for protecting these children. With your love,
and grace. They have received the holy baptism, and their families are endowed with your grace. May you keep watching over your children just as you have loved and protected them until now. Help them to grow upright as the children of God. Also, they may become more truthful. They will become godly people by resisting all temptations through their faith in Jesus Christ. Through the name of Jesus Christ, we prayed. Amen. Amen. 성경 읽겠습니다. I will read the scripture. Luke chapter 2, verse 40. 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충족하며 하나님의 은혜가 그 위에 있더라. The child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. 52절, verse 52. 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람들에게 더 사랑스러워 가시더라. Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Amen. Now, question and answers. Beloved ones, since you have come here as grown-ups to receive confirmation after promise and vow were made in your name at your baptism when you were young. You surely know about receiving confirmation today. You are here to confirm in the presence of God and His people. Your desire to lead a life of Christian discipline in the church. Please answer these questions truthfully. Do you know you received infant baptism when you were young? Are you going to witness to this congregation that you believe firmly that Jesus Christ is your Savior? Are you going to read Scripture, pray, attend services, and help and serve others? Thank you. Are you going to help and support according to grace given you, mission, education, rendering service, and all the things of the church? Q. 이제는 제가 안수하는 시간입니다. 세례는 2번 받는 것이 아니라 1번 받기 때문에 이번에는 물을 쓰지 아니하고 안수만 합니다. June 1st, kneel here toward the cross. Close your eyes. Pray. June, the Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit will protect you from now and evermore. Amen. Amen. Stand. I will ask you to June. In the presence of God, will you be loyal to Korean Methodist Church in Albuquerque as a full member and uphold it by your prayers, gifts, worship services, and offerings? Thank you. Next, Patrick. Pray. Patrick, the Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit will protect you from now and evermore. Amen. Amen. Now stand up. I will ask you
Patrick, in the presence of God, will you be loyal to the Korean Methodist Church in Albuquerque as a full member and uphold it by your prayers, gifts, worship services, and offerings? Thank you. Next, RJ. RJ, the Holy Father and the Holy Son and the Holy Spirit will protect you from now and evermore. Amen. Amen. Now stand up. RJ, I will ask you, in the presence of God, will you be loyal to the Korean Methodist Church in Albuquerque as a full member and uphold it by your prayers, gifts, worship services, and offerings? Thank you. Now, turn to the congregation. I will transfer these people's name from the record book of infant baptism to the record book of full members of the church. People of the church may welcome them as they enter into the fellowship of this congregation. Give us big hands, yes, applause together. Now, prayer. Let us pray. To the beloved children of the Lord who have been confirmed as full members of the church, go forth in peace and be of good courage. Hold fast to that which is good, rejoicing in the power of the Holy Spirit and the immeasurable love of God, the Father, the amazing grace of Jesus Christ, the Son, and the work of the Holy Spirit be with you and remain with you forever. Amen. Amen. Now turn to your seat. Let us, 우리 박수로 다시 한번 축하해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you. 컨퍼메이션 클래스 위해서 우리 데니얼 집사님께서 수고해 주셨습니다. 오늘 주신 하나님의 말씀 같이 봉독합니다. 누가복음 24장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. Today's scripture, Gospel Luke chapter 24. 누가복음 24장 1절에서 12절을 같이 교독합니다. 1절 안식 후 첫날에 이 여자들이 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 이르기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 11사도와 다른 모든 이에게 알리니 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 아멘. 기도드리시겠습니다. 예수님 오늘 말씀을 주셨습니다. 누가복음 말씀 묵상할 때에 깨닫는 지혜가 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 말씀의 첫 부분은 오늘 12절의 말씀입니다.
베드로가 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라라는 말씀입니다. 부활절 때에 우리가 또 하나 기억해야 될 인물 중에 하나 아리마대 요셉입니다. 아리마대라고 하는 것은 지역 이름인데 예루살렘에서 북서쪽으로 약 30km 떨어진 지역에 아리마대라라고 하는 지역이 있었습니다. 거기 살고 있던 사람이 아리마대 요셉인데 이 사람은 거기에서 꽤나 존경받는, 성경에 의하면 존경을 받는 사람이었고 뿐만 아니라 부자였습니다. 그래가지고 자기가 죽으면은 묻힐 무덤을 미리 사놨고, 그리고 보통은 무덤만 사놓는 것이 아니라 자기가 죽으면, 이 당시의 방식은 보통 사람이 죽으면 미라를 이렇게 만들어 가지고 이제 무덤에 안치하는 그런 방식이었지요. 우리가 잘 알다시피 이제 그 예수님께서 나사로를 살려내실 때에, 나사로가 무덤에서 나올 때에 보면은 칭칭 헝겊에 미라처럼 묶여 있었던 모습을 우리 성경이 기록하고 있습니다. 그래서 아리마대 요셉은 자기가 죽기 전에 이제 죽을 준비를 미리 잘 해놓으라고 무덤도 사놓고 장례용품도 잘 준비를 해놨습니다. 꽤나 부자이면서도 존경받는 사람이었기 때문에 그 당시에 이스라엘의 정치 공회원이라 그래서 우리로 얘기하면 국회의원 같은 사람이었습니다. 그리고 또 하나는 예수님을 믿는 사람이어서 하나님의 나라를, 예수님의 말씀을 믿어서 하나님의 나라를 기다리는 소위 예수님의 제자 아리마대 요셉이었지요. 이 요셉이 예수님을 지난 금요일 날이죠. 예수님께서 십자가에 못 박히시는 과정을 이 아리마대 요셉이 봤습니다. 그래서 이 아리마대 요셉이 금요일 아침에 이제 예수님께서 재판받는 모습도 봤고, 재판받고 그 다음에 예수님께서 이제 빌라도가 십자가 사형 언도를 내리자 예수님이 십자가를 짊어지시고 골고다 산으로 올라가시는 그 여정을 같이 따라갔을 것입니다. 그래서 이 아리마대 요셉은 예수님께서 십자가를 짊어지고 골고다 산으로 올라가실 때에, 그때에 이 예수님이 가다가 넘어지면 로마의 군인들이 뭘 때렸죠? 채찍질을 해가지고 예수님의 몸이 찢겨지는 모습도 보고 때로는 넘어지는 모습도 보고 하면서 예수님을 따라서 골고다 산으로 올라갔습니다. 예수님이 십자가에 못 박히신 시간이 우리 시간만으로 얘기하면 아침 9시입니다. 그러니까 이 골고다라고 하는 곳은 예루살렘 성의 밖에, 성문 밖에 있는 언덕입니다. 그러니까 거기까지 가는데 꽤나 시간이 걸렸을 테니까 보통 우리가 한 9시에서 8시에서 그러니까 한 7시쯤에 떠났다 볼 수도 있겠지요. 가다가 넘어지시기도 하고 그러면서 골고다 산까지 올라가셔서, 그리고는 9시에 십자가에 못 박히시는데, 예수님 십자가에 못 박힐 때 여러분 그냥 십자가를 세워놓고 못 박는 것이 아니라 십자가를 눕혀놓고 그리고 예수님을 못 박은 다음에 십자가에 매달아 놓은 것입니다. 아리마대 요셉이 그 광경을 다 지켜봤던 것이지요. 그리고 예수님 십자가에 못 박혀서 고통받으시는 모습들, 그를 또 예수님 십자가 위에서 7마디의 말씀을 하시는 그 말씀들을 다 지켜보면서 들었습니다. 그리고 예수님 9시에 못 박히시고 오후 3시에 돌아가셨습니다. 예수님이 돌아가시자 이 아리마대 요셉은 예수님을 자기 무덤에다가 안치를 해야 되겠다고 하는 그런 생각이 마음속에 결심이 있었지요. 쉽지 않았습니다. 이 아리마대 요셉 유대인이었습니다. 예수님을 십자가에 못 박는데 앞장선 사람들 유대인이었습니다. 전설에 의하면 이 아리마대 요셉 예수님을 자기 무덤에다 안치했다가
나중에 감금당했다는 그런 이야기가 있습니다. 유대인들에게. 그래 이 아리마대 요셉이 빌라도를 찾아갔죠. 잘 생각해 보세요. 3시에 예수님 운명하셨어요. 운명하신 모습을 보고 그 다음에 이 지금 골고다 언덕인데 이제 예수님의 시신을 내달라 그러려면 누구의 허락을 받아야 돼요? 그 당시에 총독인 본디오 빌라도에게 허락을 받으려면 본디오 빌라도는 거기에 없었습니다. 어디 있냐면은 예루살렘 관저에 있었습니다. 자기 집에 있었지요. 그러니까 이 골고다에서 또 예루살렘 관저까지 이 아리마대 요셉이 달려내려 갔습니다. 그리고는 이 빌라도에게 로마 총독 빌라도에게 예수님 시신을 내달라 그랬어요. 그렇다 그러면 빌라도가 금방 내주나요? 아니지요. 성경에 보면은 빌라도가 또 뭐라고 그러냐면은 특별히 이제 빌라도가 쓴 편지, 황제에게 쓴 편지가 남아 있는데 그 편지에 보면은 빌라도가 백부장 하나를 보내서 백부장이라고 하는 건 로마의 100명의 군인을 데리고 있는 장교입니다. 그래서 로마 장교 백부장을 골고다 산으로 다시 보냅니다. 죽었는지 살았는지를 알고 난 다음에 내주겠다는 거예요. 그래서 이 백부장이 또 예루살렘에서 골고다 산까지 또 뛰쳐 올라가 가지고 예수님이 죽었는지 살았는지 확인을 하고 돌아왔습니다. 그러니까 3시에 예수님 돌아가셨고 대충 이제 1시간 단위로 끊겠습니다. 이제 다시 예루살렘으로 아리마대 요셉이 관저로 가서 빌라도에게 시신을 내달라고 요청을 했습니다. 이제 그러니까 4시. 그다음에 4시에 그다음에는 이제 백부장을 또 보내가지고 골고다 산으로 보내가지고 죽었는지 살았는지를 이제 알아봐야 되니까 갔다가 또 오면 5시. 그래서 갔다 와가지고 그다음에 죽었다고 하는 소식을 듣고 그리고는 그 다음에는 이제 원래 로마의 관습에 의하면은 사형을 하고 사형수가 죽었는지 확인하기 위해서 또는 죽었다고 하는 사실을 분명히 하기 위해서 아예 다리를 꺾어 놓습니다. 그런데 백부장이 가보니까 이미 돌아가신 게 이제 분명하니까 다리를 꺾지 않았다고 성경에 기록이 돼 있어요. 그래서 이제 그 백부장이 다시 빌라도에게 찾아와 가지고 죽었다고. 그러니까는 로마 총독 빌라도가 아리마대 요셉에게 그럼 시신을 가져가도 된다. 이렇게 얘기를 하니까 그러면 사람이요 보통 아이들도요 아이들이 정신을 잃으면 몸무게가 굉장히 무겁습니다. 그러니까 아리마대 요셉이 이제는 시신을 자기가 받을 수 있으니까 사람들을 또 모아야 되겠죠. 몇 사람을 데리고 그 다음에 또 거기서 골고다 산까지 또 골고다 언덕까지 또 올라갑니다. 그럼 몇 시쯤 돼요? 6시쯤 되겠지요. 6시쯤 돼서 또 골고다 위에 골고다 언덕에 올라가서 사람들과 함께 예수님의 시신을 끌어내리는데 십자가에서 끌어내릴 수는 없잖아요. 그 사람이 매달릴 정도면 큰 십자가인데 그 십자가를 다시 눕히고 그 다음에 어떻게 해야 돼요? 예수님 손에 박힌 못도 뽑아야 되고 못도 사람이 매달릴 정도의 못이니까 굉장히 아주 강하게 박혀 있는 그 못도 뽑고 그 다음에 예수님 몸에 이제 이 십자가형은요 피를 다 흘리게 하고 나서 6시간 동안 피가 다 흘리고 난 다음에 이제 저절로 기절하면서 죽게 만드는 형벌이기 때문에 예수님 몸에 피가 많이 이제 흘러내렸을 것을 일단 닦고 대충이라도 깨끗이 닦고 그 다음에 이제 사람들과 같이 그 다음에는 그 예수님의 시신을 또 들고는 자기 무덤까지 가면 몇 시쯤 돼요? 한 7시나 7시 반쯤 또 되겠지요. 그러면은 여러분 7시쯤 되면은 지금 4월인데 그 이제 해가 거의 지고 어둑어둑해잖아요. 이게 지금 금요일인데 유대인들에게 있어서 토요일은 안식일입니다. 안식일은 아무 일도 하면 안 됩니다. 더군다나 시신을 만져서도 안 됩니다. 그래서 이 안식일은 안식일 전에 미리 다 준비를 해야 되는 것이 금요일인데 금요일이 무지 바쁘지요. 더군다나 성경에 의하면 예수님 돌아가신 거는 그냥 금요일이 아니라 그냥
토요일 전이 아니라 안식일 전이 아니라 유월절 전이라서 유월절을 위해서 또 양을 잡아 준비를 하는 그런 날이 금요일이기 때문에 유대인들에게는 무지 바쁜 날입니다. 자, 다음이 이제 토요일 아무것도 할 수 없는 안식일이기 때문에 하는 수 없이 지금 이 아리마대 요셉은 저녁 7시쯤에 예수님의 시신을 자기가 준비해 놓은 돌무덤에 예수님의 시신을 이제 안치를 했지요. 너무 시간은 없고 날은 이미 저물어서 깜깜하잖아요. 아리마대 요셉이 이제 부자니까 사람들을 시켜가지고 자기가 이제 죽을 때 사용하려고 아마 준비해놨던 수의를 여기 성경에 세마포를 가지고 아직 지금 장례를 준비하려면 미이라식으로 준비를 하려면 향품도 넣고 뭐 여러 가지를 해야 되는데 그럴 시간이 없잖아. 날은 지금 어두우니까. 그러니까 예수님의 시신을 안치하기 위해서 그냥 긴 세마포를 놓고 예수님의 시신을 놓고 그 다음에 그 긴 세마포를 이제 예수님의 몸을 이렇게 덮어놓고 그리고는 돌문을 크게 닫아놨습니다. 이 광경을 누가 봤냐면 오늘 성경 보면 세 여인이 봤습니다. 여인이 보니까 예수님 장례를 제대로 치르지를 않은 거예요. 예수님의 장례를 제대로 치르려면 향품도 넣어야 되고 뭐 그러는데 그래서 오늘 1절에 보면은 이 여인들이 뭘 했냐면은 향품을 준비해 가지고 예수님의 무덤을 찾아갔다라고 하는 것이 오늘 1절에 기록이 되어 있는 거예요. 왜요? 예수님에 대한 장례가 제대로 치루어지지 않았기 때문에. 이 아리마대 요셉은 안식일이 지나고 나서 시간적 여유가 있을 때에 예수님을 아주 정중하게 장례를 치르려고 계획을 하고 있었던 것이었지요. 그래서 예수님을 일단 세마포로 덮어놓고 그 다음에 예수님을 이제 안식 후 첫날이 되면 예수님을 찾아가 가지고 그리고 시신을 제대로 장례를 하려고 했던 겁니다. 그런데 이제 이 아리마대 요셉이 여인들을 통해서 무슨 소식을 듣게 되죠? 예수님 부활하셨다는 소식. 예수님 부활하셨다는 소식을 듣게 됩니다. 그래서 이제 이 아리마대 요셉이 아마 찾아가 봤을 거예요. 누구 무덤에? 사실은 자기 무덤이었지요. 예, 찾아가 보니까 뭐가 없었어요? 예수님이 안 계신 거예요. 뭐만 달랑 남았어요? 세마포만 달랑 남았어요. 그러면 이 세마포가 어떻게 됐을까라고 하는 것이 또 우리의 또 궁금한 것 중에 하나지요. 왜요? 누가 준비했던 거예요? 아리마대 요셉이 준비했고 그리고 아리마대 요셉이 준비했고 예수님이 남긴 마지막 유물이 뭐예요? 세마포지요. 우리 사진 한번 보여주실까요? 다음 사진. 사진. 혹시 이 사진 한번 보신 적 있으세요? 월마트에 가면 19불이면 살 수 있는 사진입니다. 예수님의 모습이 찍힌 사진인데, 예수님의 모습이 찍힌 1898년, 그러니까는 사진기가 막 발명이 됐던 그 당시 때에 찍은 사진입니다. 세쿤도 피아라는 사람이 찍은 사진입니다. 어디에? 세마포를 찍은 사진입니다. 거기에 저 형상이 나타난 거예요. 그러면 원래는 어떤 세마포였느냐? 다음 사진 보여주시겠어요? Shroud of Turin이라고 하는 여러분 인터넷을 쳐보면 조금 더 클리어한데 여기 보시면은 저거를 사진기가 발명되고 나서 찍어보니까 아까 그 사진이 얼굴이 나온 거예요. 그래서 이 수위에 대해서 많은 여러 가지의 이제 그 이론들도 있고 이해가 안 되는 여러 가지 일들이 있습니다. 아직까지도 이제 여기 이 사진에 의하면 예수님께서 분명한 것 하나는 예수님께서
십자가에 못 박히실 때 우리는 손에 못 박혔다 그랬을 때에 저나 보통 사람들은 이 손바닥에 예수님 못 박힌 줄을 알고 있는데, 그런데 실제 로마 형벌에 의하면, 기록에 의하면 여기가 아니라 팔목이라는 거. 여기다 하면은 사람의 몸무게 때문에 찢어진다는 거. 그래서 이 팔목, 그래서 수위를 가만히 이제 관찰을 해보고 수위를 이제 최근 기술로 보면은 이 손목에 예수님이 십자가에 못 박혔던 자국이 거기에 남아 있다는 거지요. 그리고 저기에서 발견된 꽃가루들이 있는데 그 꽃가루들이 예루살렘에서 4월에 피는 꽃의 꽃가루가 아직도 거기 남아 있다고 하는 겁니다. 중요한 거. 그래서 우리 기독교에 이제 크게 1000년 전에 우리 기독교가 두 분파로 나누면서 동쪽에 있는 교회를 동방정교회, 서쪽으로 간 교회를 서방 천주교회, 이제 그 웨스턴 캐톨릭 처치 하나고 하나는 이스턴 오르토독스 처치, 이게 크게 두 분파로 나뉘었는데 이 두 교회가 다 이 예수님의 세마포 수위를 굉장히 귀하게 여기고 있습니다. 이 수위가 저렇게 남겨진 자국들, 물론 이제 옆에 있는 삼각형들은 불이 났었어요. 500년 전에 불이 나가지고 그 은으로 만든 통에다가 넣어놨는데 불이 나니까 그 불이 이제 그 뜨거워지면서 은이 녹아가지고, 그래서 이게 떨어진 부분이 접혀 있었는데 떨어진 부분이 네 군데가 이렇게 이제 접혀진 거는 그 이유 때문에 접혀진 겁니다. 아직도 미스테리는 어떻게 저런 흔적이 남아 있는지에 대한 것은, 저거는 예술적으로도 하기도 힘든 거고 참 표현하기도 묘한 그런 신비적인 그런 것이기 때문에 하나의 예수님께서 부활하실 때 남긴 흔적이 아닌가라고 보통 그렇게 해석을 하고 있습니다. 중요한 것은 저나 여러분들에게, 여러분 예수님 부활하셨습니다. 그리고 그 부활의 소망을 우리들에게도 주셔서 저나 여러분들도 여러분 부활하실 것입니다. 그래서 우리가 이 세상에 있는 것이 끝이 아니고 우리가 이 부활절에 부활의 소망을 확실히 붙잡고 믿음 안에서 세상에서 내가 어떤 힘들고 어려운 일이 있다 할지라도 부활의 소망을 붙잡고 끝까지 승리하는 것이 신앙인의 생활이고 신앙인의 모습입니다. 여러분, 예수님 오늘 성경 본문에 보면 이 여인들이 예수님 무덤에 찾아갔을 때에 이 여인들의 머릿속에는 온갖 슬픔으로 가득 찼습니다. 왜요? 예수님 엊그제 십자가에 못 박혀 죽으시는 모습을 자기들의 눈으로 봤거든요. 너무 비참하게, 그리고 온 몸에서 피가 흘러내리시고 그 다음에 머리에는 또 뭘 쓰셨어요? 가시관을 쓰셔서 가시면류관에 이마에도 피가 내리시고 피가 흘러내리고 하는 그 모습들을 보면서 자기들이 사랑하고 따르고 존경했던 예수님이 처참하게 죽어가는 그 이틀 전의 모습을 보면서 슬픔에 잠겨가지고 향품을 예수님의 장례를 위해서 향품을 준비하고 갔었습니다. 그런데 예수님의 부활의 소식을 듣고 그들의 슬픔이 없어지고 부활의 기쁜 소식을 전하는 하나님의 딸들이 되었습니다. 여러분, 오늘 부활절이 바로 이와 같이 내 과거가, 내 이전의 삶이 나를 짓누르고 나를 힘들게 하고 나를 자꾸 억압한다 할지라도 이제 예수 그리스도의 부활의 소식이 여러분들에게 새로운 인생의 새로운 반전을 주는 놀라운 승리의 소식이 돼야 됩니다. 왜냐하면 슬픔에 사로잡혔던 여인이 예수님을 만나고 나서 기쁨을 얻었거든요. 또한 예수님의 제자들 절망했습니다. 자기들의 인생을 바치면서 3년을 따라다녔는데 예수님 돌아가셨습니다. 절망했습니다. 그런데 부활하신 예수님을 만나고 나서 그들에게 새로운 희망이 생기면서 나가서 복음을 전하는, 예수님이 부활하셨다고 하는 복음을 전하는 희망의 사도가 되었습니다. 여러분, 그리고 또한
예수님 십자가에서 고통받으셨지만은 그러나 고통이 끝이 아니라 예수님 십자가에서 죽으셨지만은 그 죽음이 끝이 아니라 고통이 승리가 되고 죽음이 생명이 되는 인생의 반전을 보여주신 것이 부활 사건입니다. 저는 우리 교회나 여러분 한심령 한심령이 2025년 부활절을 맞이하면서 부활주의를 맞이하면서 새로운 인생의 반전을 경험하는 새로운 계기가 되기를 축원합니다. 절망적인 삶에서 희망의 삶으로, 슬픔과 고민의 삶에서 기쁨의 삶으로, 그리고 고통과 죽음의 삶에서 승리와 생명의 삶으로 인생의 반전이 이루어지는 부활의 소망, 나도 예수님처럼 예수님을 닮아서 승리할 수 있다고 하는 예수님의 부활의 소식이 나의 삶에, 나의 인생에 새로운 반전을 주는 희망과 복음의 소식이라고 하는 믿음을 가지시고 믿음 안에서 이 부활절을 통하여 새로운 기쁨과 소망과 희망과 승리와 생명을 경험하시는 하나님의 귀한 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 감사합니다. 세상을 돌아보면, 때로는 우리의 인생을 돌아보면, 내 자신을 돌아보면 과거에 허물도 많았고 죄도 많았고 문제도 많았고 때로는 슬퍼하고 좌절하고 때로는 절망하고 때로는 너무 힘들어서 고통스러워하고 죽을 지경이 된 적이 한두 번이 아닙니다. 예수님, 절망에서 희망으로, 슬픔에서 기쁨으로, 고통에서 승리로, 죽음에서 생명으로의 삶을 우리들에게 보여주셨습니다. 다들 죽었는 줄 알았는데 예수님 무덤에서 살아나셨습니다. 하나님, 우리가 이 땅 살아가면서 다들 남들이 안 된다고, 절망이라고, 너는 문제투성이라고 할 때에 하나님, 부활의 소망과 부활의 복음을 마음판에 새기면서 기도로, 신앙으로 승리할 수 있도록 우리 각자의 심령을 부활시켜 주시옵시고, 하나님, 가정을 부활시켜 주시옵시고, 기업과 직장을 부활시켜 주시옵시고, 우리 교회를 부활시켜 주시옵소서. 과거에 얽매여서 탄식만 하고 괴로워만 하고 슬퍼하고 절망적인 부정적인 언어 가운데 사로잡히는 어리석은 인생 되지 않게 하시고, 부활절을 맞이하여 인생의 반전을, 믿음의 반전을 이루는 승리의 크리스찬으로 삼아 주시옵소서. 하나님, 오늘 점심 식사를 위해 기도합니다. 여선교회에서 아버지 하나님, 교인들을 사랑하는 마음으로 아버지, 어제부터 시간을 내서 헌신을 다하여 아버지 하나님 준비했습니다. 우리 여선교회 손길마다, 가정마다 복 주시어서 저들이 하는 모든 음식과 저들이 하는 모든 생활이 하나님 안에서 복된 생활이 되게 하여 주시옵시고, 귀한 식사를 나누면서 서로 축복하고 우리가 서로 격려하며 부활의 소망을 다시 한번 다짐하는 승리의 교제 시간이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 171장 부르시면서 모든 순서를 마칩니다. 171장입니다. 하나님의 독생자 예수 날 위하여 오시었네. 내 모든 죄 사하시려고 십자가 지셨으나 다시 사셨네. 살아계신 주 나의 참된 소망
두려움이 사라지네. 사랑의 주내 갈 길은 노하리. 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 주 안에서 거듭난 우리 기뻐하며 찬양하리. But greater still the calm assurance, this changing face of certain days, because He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. 선한 싸움 다 마친 후에 우리 주님 배우리라. 사망 권세 다 물리치고 주님이 다스리니 영광 넘치네. 살아계신 주 나의 참된 소망, 두려움이 사라지네. 사랑의 주내 갈 길은 노하리. 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the holy communion of the Holy Spirit be with you all, now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심이 예수 그리스도의 부활의 신앙을 마음판에 새기면서 다시 일어나고 다시 살아나고 다시 승리하고 다시 주 안에서 반드시 이기겠다고 결단하는 귀한 성도들의 가정과 직장과 기업과 학업 위에 건강 위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아버지 하나님, 주 아버지 그만해도 주시옵소서. 할렐루야. 아버지 아버지